electric current. Electric current through a wire is defined as the charge flowing in 1 second through any cross section of it. This is the elementary definition of electric current. Charge ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ in 1 സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Conventionally, the direction of the current is the direction of motion of positive charge. Almost all physical phenomena involving moving charges depend upon the product of charge Q and velocity V. If we change the sign of Q and V, we get the same result. The Hall effect is an exemption. It would have been a better convention if electrons were considered as positively charged and protons as negatively charged. Electric current is measured in unit, that is coulomb per second or ampere. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ്, or in another way coulomb per second. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. So there are 3 different types of current. First one we will discuss about a linear current. What is a linear current? ലീനിയർ ആയിട്ട് പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആകാം. ഇപ്പൊ ലൈനിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട്. അപ്പോൾ what is the definition of this one? It is the charge flowing through a point in 1 second. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂലുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഈ നൂലിലൂടെയാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. വളരെ നേരിയ നൂലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നും അതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൂലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നൂലിൽ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കറണ്ടും will pass through this point. So in this way we can define a linear current is it is a charge flowing through a point in 1 second. First we know that a line charge with lambda per unit length traveling down a wire at a speed v constitute a linear current. അപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം. ഇതൊരു നൂല് പോലെയുള്ള കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കറണ്ടും കടന്നു പോവുക. So a linear current is a current which passing through a point in 1 second. Lambda is the unit length, charge per unit length. So as we know, dq is equal to lambda into dl. I is equal to dq by dt. We can substitute dq from the above equation so that lambda dl divided by dt is equal to lambda into v, where v is the velocity, which is dl by dt. Now, since the segment of length dl is equal to v dt, dl can be a vector quantity. The line current is actually a vector given by I is equal to lambda v. From the above equation we can find I is equal to lambda v. If the current is due to the motion of positive and negative charge, we can split this one as I is equal to lambda plus v plus lambda v minus. I is equal to lambda plus v plus lambda minus v minus. The magnetic force on a segment of current carrying wire is evidently by using this above equation we know that F mag is equal to integral dq into vector v cross vector b. We can substitute the value of dq in terms of linear current, that is integral lambda dl velocity cross vector b. So what is lambda v? That is I. So integral dl into vector I cross b, which is equal to integral I into vector dl cross b. ഇവിടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. We have interchanged both dl and I. ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടും വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ I ഒരു വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ Iക്ക് both direction and magnitude ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഐയുടെ ഡയറക്ഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിഎല്ലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഐ we can use the direction of dl. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്ടിൽ കറണ്ടിന്റെ അതേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്കാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആര് തരും? dl തരും. സോ സിംപ്ലി we can
interchange both I and dl since the current I is constant along the wire. So F by I is equal to I into integral vector dl cross vector B. Going to the second, that is surface current. When a charge flows over a surface, it constitutes a surface current. ഒരു സർഫസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Surface current is the charge crossing a line on the surface in 1 second. For example, നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു ലൈൻ കറണ്ട് ആണ്. ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ കറണ്ടിനെയും നമ്മളൊരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റിലൂടെയാണ് കറണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സർഫസിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ലേമനായിട്ട് പറയാൻ, ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡെസ്കിന്റെ മുകളിലത്തെ സർഫസ് പരന്നാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പരന്ന സർഫസിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അനുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ കറണ്ടും ഈ ലൈനിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഈ സർഫസ് കറണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സർഫസ് കറണ്ട് ഈസ് ദി ചാർജ് crossing a line on the surface in 1 second. Now we define the surface current density as the current per unit line perpendicular to the charge flow. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡാർക്കൻഡ് ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്കൻഡ് ഏരിയയിലൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കോ ആണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇത് ഈ ലൈനാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് ഇവിടെ DL പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? കറണ്ട് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ ഡിഫൈൻ ദ സർഫസ് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി ആസ് കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ചാർജ് ഫ്ലോ. ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകുന്ന ചാർജ് ഫ്ലോയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് DL പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ DL പെർപെൻഡിക്കുലർ ബി ദി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി സർഫസ് കറന്റ് DI and sigma is the mobile surface charge density. Then the surface current which is equal to the surface charge flowing in 1 second perpendicular to a line DL perpendicular. So DI is equal to dq by dt. What is dq? Surface charge ആണ്. അപ്പോൾ sigma into ds വരും. അപ്പോൾ ds ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലെങ്ത് into breadth. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെങ്തിനെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? DL പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുത്തു. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ DL എടുത്തത്. അപ്പോൾ dq എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? dq എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ds ആണ്. ds ന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ DL പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻറ്റു DL എടുത്തേക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഏരിയ. സിഗ്മ DL പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻറ്റു DL by dt. DL by dt is velocity. So sigma DL perpendicular V. Now surface current density K, capital K, is defined as charge per K is equal to DI by DL perpendicular. DL perpendicular എവിടുന്നാ വന്നേക്കുന്നത്? അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. So what is DI? Sigma DL perpendicular into V. So we can substitute, which is equal to both the DL perpendicular can be cancelled out, which is finally sigma into V. The magnetic force on the surface current is F mag is equal to integral dq into vector V perpendicular vector B. We can substitute dq. So sigma into ds. Finally, the answer will be integral k cross B into ds. Now we are going to the last type of current, that is volume current. The volume current is constituted when a charge flows occur in a വോളിയം. ഒരു വോളിയത്തിലൂടെ ഒരു ചാർജ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വോളിയം കറണ്ട്. ദി വോളിയം കറണ്ട് ആസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് അക്രോസ് ആൻ ഏരിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യം ലീനിയർ കറണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടാണ്. ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു ലീനിയർ കറണ്ട്. അതിൽ നിന്നും
ഡയറക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ പോയിന്റ് ആക്കി എടുത്തു. രണ്ടാമത്തത് സർഫസ് കറണ്ട് ആണ്. സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡയമെൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതിലൂടെയാണ് അവിടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത്? ലൈനിലൂടെ. 2 ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ അവിടെ 1 ഡയമെൻഷന്റെ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 3 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഡയമെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷന്റെ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഏരിയ. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. So, let rho be the volume charge density and ds is an element. So, consider a volume. അപ്പോൾ ഒരു വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കറണ്ടിനെയും നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഏരിയ ആ പൈപ്പിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെക്കണം, ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കറണ്ടും ആരെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോവുക? ആ പ്ലെയിനിനെ ടച്ച് ചെയ്യണം. ആ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാകുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം കറണ്ട് ഡി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി, ഡി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഡി വി. ഡി വിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ. സോ ഡി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ. സോ ബൈ ദിസ് ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി റോ വി ഡി എസ്. ദ വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ as the volume current per unit area perpendicular to the direction of charge flow. നേരത്തെ സർഫസ് കറണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്? അവിടെ ഒരു ലൈനിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. ആ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെയും വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വോളിയം കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ that is also perpendicular to the direction of charge flow. So J is equal to di by ds rho into V. So magnetic force on the volume current is equal to F mag is equal to integral dq vector V cross vector B. We can substitute dq and finally the answer will be integral vector J cross vector B into dV.